آج سے ٹھیک 4 برس قبل ابو نے یہ کہہ کر میرے سامنے ہی امی کو طلاق دے دی تھی کہ یہ عورت بد کردار ہے اور میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں گھبرا گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں نے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا را ابو ہم پر ایسا ظلم مت کریں، اس بھری دنیا میں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ ابو میری بات سن کر ہنس دیے تھے اور بولا کہ میں مانتا ہوں تمہاری سچ میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات تمہاری ماں پر لاگو نہیں ہوتی۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لے اس سے۔ میں نے امی کی جانب دیکھا تو وہ بس حیران پریشان سی کھڑی تھی، منہ سے کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ میں پھر سے ابو کی منت سماجت کرنے لگی تھی۔ میں بولی، ابو میری خاطر آپ یہ سب نہ کریں۔ آپ امی کو چھوڑ دیں گے تو زمانے والے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، امی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تب ابو بولے، ثانیہ تم بلا وجہ ہی اپنے آنسو ضائع کر رہی ہو، ایک نظر اپنے ماں کے چہرے کی جانب بھی دیکھ لو، وہ کتنی مطمئن کھڑی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میں طلاق دے کر تمہاری ماں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو اس کی آزادی کا پروانہ ہے۔ نہ جانے اس نے کتنی منتیں مرادیں مانگی ہوں گی اس دن کے لیے۔ تب میں امی کی جانب لپکی تھی۔ میں بولی، امی اپنے منہ سے کچھ تو کہیں، ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں نہ چھوڑیں۔ تب امی بولی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے۔ امی نے یہ الفاظ اتنے سرد مہری سے ادا کیے تھے کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ابو بھی غصے سے دیوانے ہو گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے، دیکھا کتنی بدذات ہے یہ تیری ماں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہ صرف آزادی چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر ابو نے امی کو طلاق دے دی اور گھر سے باہر چلے گئے، جبکہ میں سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ تب امی مسکراتی ہوئی میری جانب بڑھی اور بولی، کیا ہوا ثانیہ، اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوا مجھے منظور ہوگا، یہ نہ سوچنا کہ مجھے کچھ برا لگ جائے گا۔ میں امی کی جانب دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، اولاد کا ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں بن سکتا کیا؟ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی، ہاں، جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں ان کو پھر باپ ہی تو پالتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اپنے باپ کے لیے نرم گوشہ موجود ہے تو یہ سوچ کے رک جاؤ کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ امی کی یہ بات میرے دل پر لگی تھی اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں بولی، امی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، اچھا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں اپنی پیکنگ کر لیتی ہوں، تم اپنی کر لو۔ ہاں، ضرورت کی ہر چیز رکھ لینا، نہ جانے ہمیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے پاس ضرورت کا سامان خریدنے کے بھی پیسے ہوں نہ ہوں۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے میرے ساتھ چلنا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی اور ایک بیگ میں اپنے کپڑے، جوتے اور کتابیں رکھنے لگی تھی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے ہی حیران ہو رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، پھر وہ امی کو طلاق کیسے دے سکتے تھے؟ جب میں پیدا ہوئی مجھے ہر سہولت میسر تھی، میری ہر خواہش پوری کی گئی، کوئی دن ایسا نہیں کہ کسی چیز کے لیے مجھے ترسنا پڑے۔ اور اب امی نے کہہ دیا تھا کہ سخت قسم کے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیر، میں امی کے ساتھ چل دی تھی، ابو کے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک رکشے میں بیٹھ کر بس اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور پھر وہاں سے امی نے لاہور کی ٹکٹ خرید لی۔ مجھے شروع سے ہی لاہور جانے کا بہت شوق تھا۔ آج میری خواہش پوری تو ہو رہی تھی، مگر ایسے حالات میں کہ آنکھ سے آنسو ہی ٹپکتے جا رہے تھے۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا کہ نہ جانے ہم ماں بیٹی کہاں قیام کریں گی، سر ڈھکنے کے لیے جگہ بھی ملے گی یا سڑک پر ہی سونا پڑے گا۔ مجھے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر امی کہنے لگی، کیا بات ہے ثانیہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں بولی، امی میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم بہاولپور جائیں گے، آپ کے والدین کے گھر، مگر آپ نے تو لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، تمہیں علم ہے کسی کا احسان لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم امی کے گھر جاتے تو کیا ہو جاتا؟ وہاں کون سا میری ماں زندہ ہے جو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی؟ اس گھر میں تو میرے تین بھائیوں کی بیویاں ہیں جو ہم دونوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی اور ہم دونوں کو ملازمہ بنا لیتی۔ تمہارے لیے ہاں، اگر میں اکیلی ہوتی تو اپنی بھابھیوں کے جھوٹے برتن دھونے میں بھی مجھے کوئی آر محسوس نہ ہوتی۔ میں نے اپنی ماں کی جانب بڑے غور سے دیکھا تھا، یہ کتنی عظیم عورت تھی، نہ اس نے میرے لیے قربانی دی تھی، پھر اس کو میرے ابو نے طلاق کیوں دی؟ ابو نے بہت غلط کیا۔ اچھا ہوا کہ میں ابو کی بجائے امی کے ساتھ آ گئی، ابو میرا ساتھ دے بھی پاتے کہ نہیں۔ خیر، لاہور اسٹیشن آ گیا، ہم دونوں اتر گئی تھی۔
अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रक्शे को हाथ के इशारे से रोक लिया था। न जाने हम किस मंजिल की जानब रवां दवां थी। अम्मी ने रक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से अम्मी की जानब देखा था कि अम्मी को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक कुंचान आबाद से इलाके में आ गए थे। अम्मी ने रक्शे वाले को किराया दिया और एक घर की जानब बढ़ने लगी थी। वो बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार लग रही थी। घर के दरवाजे पर एक खूबरू सा मर्द खड़ा था जो अम्मी को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया, बड़ी खुशी हुई। फिर इसने अम्मी की जानब घर की चाबियां बढ़ा दी थी। अम्मी ने भी मुस्कुरा कर वो चाबियां थाम ली थी। अम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, मुलाकातें होती रहेंगी। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, ज़हे नसीब। मैं इन बातों को अच्छी तरह समझती थी। मैं रवैयों को बड़े ख़ास अंदाज से जांचती थी। वो आदमी जाने लगा, फिर रुक कर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। अम्मी ने सर हिला दिया और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। ये घर मेरे अब्बू के घर से भी ज़्यादा प्यारा था। यहाँ का फर्नीचर देखकर मैं तो दंग ही रह गई। अम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, अम्मी ये घर किसका है? अम्मी कहने लगी, ये घर अब हमारा है। ये आदमी कोई भी था, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। 1 घंटे बाद आदमी बहुत से खानों के साथ लौटा था जो कि अम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिए थे और इसे वापस भेज दिया था। मुझे बेइंतहा भूख लगी थी, इसलिए अम्मी ने जैसे ही खाना प्लेटों में डाला, मैं फ़ौरन से हाथ धोकर इनके पास आ गई थी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अम्मी के मुतमिन से चेहरे की जानब देखती रही। अम्मी मुझसे क्यों कह रही थी कि हमें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना होगा, जबकि लाहौर में कदम रखते ही हमारी रहाइश का भी इंतज़ाम हो गया था और साथ ही हमें बेहतरीन खाना भी मिल गया था। क्या अम्मी ये सब जानबूझकर कह रही थी? क्या वो मुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहती थी? ये बातें सोच सोच कर मैं परेशान होती जा रही थी। मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। अम्मी एक मुलाजमत करने लगी थी। मैंने इनकी मुलाजमत के मुताल्लिक सवाल किया तो कहने लगी, मैं एक स्कूल की कैंटीन में काम करती हूँ। मैंने भी मान लिया वो सच कह रही होंगी, क्योंकि अम्मी की तालीम भी ज़्यादा नहीं थी और ना ही इनके पास किसी किस्म का तजर्बा था। चंद दिन गुजरे तो अम्मी ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे से प्राइवेट स्कूल में करवा दिया, जिसकी फ़ीस सुनकर ही हैरान रह गई। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ स्कूल की कैंटीन में मुलाजमत करती हो, वो इतनी बड़ी फ़ीस कैसे अदा कर सकती थी? मैंने अम्मी से कह दिया कि इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे किसी सरकारी स्कूल में ही दाखिल करवा दें। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डाला करो। जो मैं कर रही हूँ कुछ सोच समझ कर ही कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं बोली, अम्मी मगर आप मेरी फ़ीस कहाँ से पूरी करेंगी? अम्मी कहने लगी, ये मेरी सरदर्दी है ना, तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही हो? बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बदल के रह गया था। अम्मी के रंग ढंग भी पहचाने नहीं जाते थे। वो खुला पैसा खर्च किया करती थी। एक दिन अम्मी काम पर गई, मगर इन्हें वापसी में बड़ी देर हो गई थी। अमूमन ऐसा होता था कि मेरे स्कूल से वापसी पर पहले ही अम्मी घर वापस आ जाती थी, मगर आज घर का दरवाज़ा बंद था और ये तो शुक्र था कि मेरे पास घर की अजाफी चाबी मौजूद थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। फ्रिज में चीज़ें भी पड़ी थी, मगर कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं अम्मी की फ़िक्र में घुलती जा रही थी। मैं अम्मी की वापसी के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और शाम के 4 से 8 रात के 8 बज गए, मगर अम्मी वापस नहीं आई थी। और फिर जब 10 बजकर 16 मिनट हुए तो घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने लगी थी। मैं भाग कर दरवाजे के पास पहुंच गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने इनके पीछे इसी शख्स को देखा था जिसने हमें इस घर की चाबियां दी थी। वो दरवाजे से ही वापस लौट गया था। अम्मी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई, तभी मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आप कहाँ रह गई थी? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता आपने। मैं कब से आपके इंतज़ार में घुलकर ख़त्म होती जा रही हूँ। अम्मी कहने लगी, अरे सानिया, इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर मेरी खुशी तो ख़राब मत करो। आज मुझे घर आने में इतनी देर इसलिए हुई है क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन फिर जाएंगे, मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। मैं बोली, अम्मी आपने पहले ही किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। अम्मी बहुत खुश लग रही थी। खैर मुझे इस बात की रत्ती बराबर भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया था कि अब वो हर रात ही लेट वापस आया करेंगी और वो रात 8 बजे से पहले घर नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने मेरे लिए मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया था। इस बात पर मैंने एहतजाज भी किया था कि अम्मी मुझे पहले मेरा बाप छिन गया और अब माँ भी दूर हो जाएगी। मैं एक मुलाजमा के सहारे ज़िंदगी कैसे बसर करूँगी? अम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे कर्ब नज़र आया था। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना,
क्या तुम इसके इल्ज़ामात को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अम्मी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो मेरे लिए माजी की यादें ताज़ा कर गई थी। जब अब्बू ने अम्मी को तलाक दी थी, अब्बू ने अम्मी से कहा था कि तुम बदकिरदार हो। जब से हम लाहौर आए थे तब से अम्मी की तमाम सरगर्मियाँ मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। वो यहाँ आई थी तो इनके रंग ढंग बदल गए थे। अम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी, फिर वो कौन था जो हमारे लिए ये सब कुछ कर रहा था? वो शख्स कौन था जो अम्मी के साथ मुझे अक्सर नज़र आता था? अब चूँकि मैं बड़ी होती जा रही थी, इसलिए मेरी सोच का पैमाना वसी होता जा रहा था। दिल में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे जिनको सोचकर ही लर्ज गई थी। मैंने खुद को कोसने दिए और अपनी सोचों का रुख मोड़ लिया था। अब ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया था। अम्मी बहुत मसरूफ़ रहने लगी थी। तभी अम्मी ने मेरी मसरूफियात के लिए होम ट्यूशन का इंतज़ाम कर लिया। चूँकि मैं अब बड़ी क्लास में हो गई थी, इसलिए मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे मैट्रिक के इम्तिहानात थे तो सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलता था। इतने दिन गुजर जाते, अम्मी के साथ तफसील से बात ही नहीं हो पाती थी। खैर ये दौर भी गुजर गया था। मैं इम्तिहानात से फ़ारिग हो गई थी। जिस दिन मेरा आखिरी पर्चा था, इस दिन मैं 16 बरस की हो गई थी। अम्मी मुझे अपने होटल ले गई थी और मेरे लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम किया था। मैं बेइंतहा खुश थी कि अब मुझे सुकून ही सुकून होगा। एक दिन अम्मी जब काम से वापस आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी आप अपनी जॉब छोड़ दें, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता, मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, सानिया तुम्हें इल्म है क्या दूसरे ममालिक में जब बच्चे अपने इम्तिहानात से फ़ारिग हो जाते हैं तो वो वक्त गुजारी के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह वो बच्चे लोगों से डील करना भी सीख जाते हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हें अपने होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे बड़ी देर से अम्मी के काम की जगह विज़िट करने का शौक़ था, इसलिए मैंने फ़ौरी तौर पर हामी भर ली थी और बोली, जी अम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अम्मी भी मुस्कुरा दी थी। मैं अब अपनी नई ज़िंदगी के लिए पुरजोश थी। मैंने ख्वाब भी नहीं सोचा था कि मैं तो उजड़ जाऊंगी। ये जॉब मेरी कामयाबी की राह खोलेगी नहीं, बल्कि मुझे बंद गली में ले आएगी। मुझ पर रिश्तों की हकीकत इस तरह खुलेगी कि मेरा सांस ही मुझ पर तंग हो जाएगा। मैं अम्मी के साथ होटल आने लगी थी और जहाँ पर मैनेजर थी, सब इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं कम उम्र भी थी और मेरे पास कोई तजर्बा भी नहीं था, इसलिए मुझे वेट्रेस की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। मैं जहाँ आकर बहुत मसरूफ़ हो गई थी। ज़िंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था, जहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ मजबूर थी। ऐसी लड़कियाँ भी थी जो अपने घरों की वाहिद कफ़ील थी। मेरी बहुत सी दोस्तियाँ भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करती थी। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, मगर मज़े की बात तो ये थी कि मुझे यहाँ पर टिप भी बहुत अच्छी मिलती थी। मेरा खर्चा बआसानी निकल जाया करता था। अब तो मैं अपने लिए सेविंग भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इतना पैसा जमा कर लूँगी कि अपने कॉलेज की फ़ीस चंद माह खुद दे सकूँ। अम्मी भी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थी। वो कहती थी कि बेटी, मुझे इस बात पर फ़ख्र होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम किसी पे ये रोब नहीं झाड़ती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। अम्मी की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सानिया आज सफाई वाली मुलाजमा नहीं आई और हमें फौरी तौर पर 410 कमरा साफ चाहिए, तुम इसकी सफाई कर दोगी क्या? मैं बोली, जी अम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, सानिया जाने से पहले किसी को मत बताना, तुम्हारी जो इज्जत बनी हुई है मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो जाए। अगर कोई पूछे भी तो टाल देना। मुझे अम्मी की इस तहमीद ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं, फिर अम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं अम्मी से कमरे की चाबियां लेकर अंदर चली गई थी। मैं बड़े सुकून से इस कमरे को देख रही थी जब अचानक से अंधेरा छा गया था। तभी मुझे किसी के सख्त हाथों की गिरफ्त महसूस हुई थी। वो हाथ मेरे लबों पर रख के मेरी चीख दबा दी गई थी। कमरा नंबर 410 में मुझ पर क़यामत बीत गई और बाहर किसी को इल्म भी नहीं हुआ। मैं बेड पर बेजान वजूद की तरह पड़ी हुई थी। तभी मुझे अंधेरे में हल्की सी रोशनी नजर आई। एक आदमी का मकरूह चेहरा मुझे नजर आया, वो आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं कमरे से बाहर आई, मेरा पूरा वजूद लरज़ रहा था। अम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक अलग कमरे में ले गई थी। वो बोली, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? मैंने हिचकियों और राहों में रोकर अम्मी को सारी बात बता दी। मुझे ये लग रहा था कि अम्मी को जब ये इस बात पता चलेगी तो वो पूरे होटल को सर पर उठा लेंगी। वो मेरी खातर सारे ज़माने से भिड़ जाएंगी। वो सीसीटीवी कैमरे निकाल कर सारा रिकॉर्ड चेक करेंगी कि आखिर इस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वो मेरे मुजरम को सख्त से सख्त सज़ा देंगी। मगर अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगी, सानिया तुम्हें मेरे सर की कसम है
اس بات کو پی جاؤ، اگر یہ بات کھل گئی تو ہمارے ہاتھ سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آئے گا، ہم دونوں رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ایک بار ہوا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو بار بار ہوگا، تمہاری عزت کو بار بار اچھالا جائے گا۔ لوگ مجرم کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ تم سے ہی سوال جواب کریں گے کہ تم اس کمرے میں گئی کیوں تھی۔ میں ناسمجھ تھی، امی کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے اپنے لب سی لیے۔ امی نے ہوٹل میں میری طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ انہوں نے میرا میڈیکل کروایا جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ میں نے وہ رپورٹس دیکھی اور امی ہمیں تھانے چلنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسے سوال کریں گے کہ تم شرم سے پانی ہو جاؤ گی۔ کہو منظور ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو ہم دونوں ماں بیٹی گھر آ گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور لیٹ کر اپنی بے بسی کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ میں کتنی بے بس تھی، نہ کہ مجرم کو یہ سب کرنے سے روک پائی اور اب اسے سزا بھی دلوا نہیں پائی تھی۔ وہ آزاد گھوم رہا تھا، نہ جانے میرے بعد اور کس کی زندگی تباہ کر دیتا۔ اگر میں آواز اٹھاتی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں گی، تب تک تم صبر کرو اور اپنے حق میں بہتری کی دعا کرو۔ میں اپنے لیے تو دعا کرتی ہی کرتی تھی مگر اپنے مجرم کے لیے بد دعا کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ میں ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے ہی فریاد کرتی تھی کہ میرے مجرم کو سخت سے سخت سزا دینا اور اس کو میرے سامنے بے نقاب کر دینا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ مجرم کی اصلیت جاننے کے بعد میں سکے رشتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دوں گی۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب سے میرے ساتھ یہ سانحہ ہوا تھا میں ہر وقت گھبرائی گھبرائی سی رہتی تھی۔ آج بھی دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا اللہ کے حضور تو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لی ہے، اب میں امی کے سامنے جا کر بھی اپنے اندر کی چند باتیں کر لوں، ان کو بتاؤں کہ میں کس کرب سے اور اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس لیے میں امی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں دروازے تک پہنچی تھی کہ اندر مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک دم سے بریک لگا تھا۔ اس وقت امی کے کمرے سے مردانہ آواز آنا نارمل بات نہیں تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ دل چاہا کہ ابھی سور پھونک دیا جائے اور قیامت رونما کر دی جائے۔ کمرے میں کوئی اور نہیں، وہی مرد موجود تھا جس نے میری ذات کی دھجیاں اڑا دی تھی، اور ساتھ وہ آدمی بھی تھا جس نے پہلے دن ہی اس گھر کی چابیاں امی کے ہاتھ میں رکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ بہت سے موقعوں پر مجھے امی کے ارد گرد نظر آیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے امی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جب ان تینوں کی نظریں مجھ پر پڑی تو گھبرا گئے تھے۔ میں اپنے مجرم کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو گربیان سے پکڑ لیا اور پھر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں چیخ کر بولی تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ شخص میرے مجرم کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا، جبکہ اب کمرے میں اور امی ہی رہ گئی تھی۔ امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں بولی امی یہ آدمی یہاں کیا کر رہے تھے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، پھر میرا یہ مجرم یہ اتنے آرام سے آپ کے روبرو کیوں کھڑا تھا؟ آپ نے اس کا حشر نشر کیوں نہیں کیا؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ مجھے آج اپنی امی کے چہرے سے، اس کے آنسو سے اور اس کے وجود سے بے تحاشا نفرت ہو رہی تھی۔ امی کہنے لگی ثانیہ میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی، میں تب فقط 15 سال کی تھی جب مجھے تمہارے ابو کی دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ میں اپنے والدین کا گھر چھوڑ دینے پر ناراض تو تھی مگر کیا کر سکتی تھی، جیسا والدین نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میرے والدین بہت امیر تھے مگر انہوں نے مجھے کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں دیا تھا۔ اس بات کا دکھ تمہارے ابو کو بہت تھا۔ وہ ایک دن کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی جہیز کی خاطر کی تھی، اس شکل کی خاطر نہیں جو میرے ماتھے مار دی گئی ہے۔ تم اپنے والدین کے گھر جاؤ اور گاڑی کا مطالبہ کر کے آؤ۔ میں نے کاشف کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں، مگر اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ میں مجبوراً ابو کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو تمہارے لیے ایسے شخص کو چن لیا۔ میں چپ ہی رہی تو ابو بولے اگر میں نے تمہارے شوہر کی بات آج مان لی تو تمہیں بھکارن بنا دے گا اور عمر بھر تم سے چیزیں منگواتا رہے گا۔ میں اور تمہاری ماں تو اس کے مطالبات پورے کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی یہ سب کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تب تمہاری زندگی تمہارے شوہر جہنم بنا دے گا۔ تم آج اس کو جا کر انکار کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا مگر بات سچ میں طلاق کی نوبت تک جا پہنچی۔ پھر ابو نے اس کی بات مان لی۔ پھر امی ابو کا انتقال ہو گیا تو کاشف نے پھر سے لمبی چوڑی لسٹ مجھے تھما کر ابو کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے مطالبات ماننے سے انکار کیا تو کاشف نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا تو وہ بولے تم ہمارے پاس مت آنا۔ میں یہ سن کر ٹوٹ گئی تھی، اس لیے تم سے کہا تھا کہ نہ جانے رہنے کو جگہ بھی ملے یا نہیں، مگر تو اچانک ہی مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا آبائی ملازم تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے لاہور والا گھر میرے نام کر دیا تھا
और साथ ही 2 दुकानें भी मेरे नाम की थीं। मैंने माना कि कैंटीन की जॉब से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। मुझे दुकान के किराए से भी मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई थी। तुम्हारे साथ जब ये सानहा हुआ तो मैं चौंक गई थी और तुम्हें इसलिए खामोश रहने का बोला था क्योंकि वहाँ की चाबियाँ तो मेरे पास मौजूद थीं। फिर तुमसे पहले वहाँ कौन जा सकता था? मैंने खुफिया तौर पर तहकीकात की थी और तुम्हारे वालिद के मुलाजम ज़मीर को ये काम सौंप दिया था। आज वह तुम्हारे मुजरम को मेरे सामने ले आया। ये आदमी तुम्हारे सगे बाप का काशिफ का भेजा हुआ था और मुकम्मल प्लानिंग के तहत इसकी रसाई इस कमरे तक हुई थी। काशिफ को इल्म हो गया था कि मैं इसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और तरक्की की मनाजिल तय कर रही हूँ। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, फ़कत इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मैं अम्मी की बात सुनकर ढह गई थी। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे मुजरम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली सुबह मैं थाने गई ताकि अम्मी की बातों की तस्दीक कर सकूं। अम्मी का एक एक हुर्फ सच्चा था। वो शख्स मेरे बाप का ही भेजा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं आता था कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मेरे मुजरम को कानून ने सज़ा दी और बाप को रब ने। वो फालिज ज़दा होकर बिस्तर पर पड़ा है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे मुजरमों को तो सज़ा मिल गई, मगर मैं जो बेसुकून और परेशान हूँ इसका ज़ाला कौन करेगा? मुझे अब किसी शख्स पर एतबार नहीं रहा। जब मेरा सका बाप ही मुहाफ़िज़ ही गद्दार निकला तो फिर किसी और पर भरोसा कैसे मुमकिन है?